آج پہلی رات تھی، بستر پر پھول سجائے گئے تھے۔ نبیلہ اور کامران کی شادی ہوئی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ نبیلہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، کیمرہ مین تصاویر بنا رہا تھا۔ وہ کبھی دائیں سر کر رہی تھی، کبھی بائیں طرف۔ سب لوگ نئے تھے، ہر چہرہ اجنبی تھا۔ کامران پاس بیٹھا تھا، سب محلے والے دلہن دیکھنے آئے تھے۔ نبیلہ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، وہ بہت تھک چکی تھی، بھوک سے برا حال تھا۔ سب چلے گئے، دروازہ بند ہوا۔ کامران نبیلہ کے پاس بیٹھا۔ آپ ایسا کریں، چینج کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ نبیلہ نے ڈریس چینج کیا۔ بھوک سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ کامران کو اس کی تھکن سے کیا واسطہ تھا؟ وہ محبت بھری باتیں کہاں کرنا چاہتا تھا؟ نبیلہ کو اپنی مردانگی کا روب ڈالتے ہوئے بولا، دیکھو مجھے تماشے اچھے نہیں لگتے، میری باتیں کان کھول کر سن لو۔ میں بار بار یہ باتیں نہیں بولوں گا، گھر کے سارے کام تمہارے ذمے ہیں، کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو صفائی تک۔ سن رہی ہو نا؟ نبیلہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ نبیلہ سوچ رہی تھی کوئی گفٹ دے گا، کوئی محبت بھری باتیں کرے گا، لیکن اس کو نبیلہ سے کام کروانے کی فکر تھی۔ شادی کے دن گزر گئے۔ ہاتھ میں جھاڑو، مقدر میں کچن لکھ دیا۔ نبیلہ کی جٹھانی ان کی رشتہ دار تھی، لیکن یہ غیروں سے بیاہ کر گئی تھی۔ نبیلہ کھانا بنانا، صاف صفائی کرنا، کپڑے برتن، سب کام جب تک تھک کر ٹوٹ جاتی تو رات کو شوہر کے نخرے اٹھانا۔ کامران بہت روکھے لہجے میں بات کرتا تھا۔ نبیلہ سے رات ڈنر ہوا، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نبیلہ کامران کے پاس بیٹھ گئی۔ کامران، شادی کو 3 مہینے گزر گئے ہیں، آپ مجھے کہیں گھمانے لے کر نہیں گئے۔ کامران حیرت سے دیکھ رہا تھا نبیلہ کی طرف۔ نبیلہ، گھمانے مطلب کہاں جانا ہے تم نے؟ اس نے اتنے روکھے لہجے میں پوچھا کہ نبیلہ سہم سی گئی۔ کامران، آپ کیوں اتنے غصے سے بات کرتے ہیں مجھ سے؟ کامران ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا، نبیلہ جاؤ میرے کپڑے استری کرو، دماغ نہ خراب کرو یار میرا، سارا دن کا تھکا ہوا ہوں میں۔ نبیلہ پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔ اچھا چلیں آپ لیٹ جائیں، میں آپ کو دبا دیتی ہوں۔ کامران لیٹ گیا۔ نبیلہ کامران کو دبانے لگی۔ کامران سو گیا تھا۔ وہ کامران کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر سوچ رہی تھی، کامران، میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھے ہیں، مجھے محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درد نہیں سمجھ پاتے؟ اصل میں نبیلہ کی ماں نہیں تھی، سوتیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی، اور سوتیلی مائیں کیا سلوک کرتی ہیں یہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں۔ نبیلہ نے بہت درد سہ تھا۔ سوتیلی ماں کے ہاتھوں یہاں ایک ظلم یہ بھی کیا گیا کہ نبیلہ 20 سال کی تھی اور کامران 36 سال کا، جیسے نبیلہ سے جان چھڑانی تھی۔ ان لوگوں نے مقدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی اپنے ہم سفر سے احساس کی بھیک سی مانگ رہی تھی۔ صبح وہ فجر کی نماز سے پہلے جاگ جاتی، ناشتہ بنانا سب کے لیے اس کا ذمہ تھا۔ وہ اپنا درد کسی پر عیاں نہ ہونے دیتی، وہ بس اپنے گھر میں آباد ہونا چاہتی تھی۔ کامران کے ساتھ اسے چاہیے تھا، بس اکثر کبھی تھکن کی وجہ سے برتن نہ دھو سکتی ہے، جھاڑو ٹائم پہ نہ لگا پاتی تو ساس سے لاکھوں باتیں سناتی، وہ اپنے لبوں کو سی کر ہر طعنہ برداشت کر جاتی تھی۔ کامران، مجھے ہر مہینے 5,000 دے دیا کرے نا۔ کامران نے زہر آلود نگاہوں سے دیکھا نبیلہ کی طرف۔ خیر ہے نا، 5,000 کیوں چاہیے تم کو؟ نبیلہ نے بڑے پیار سے جواب دیا، کامران میں عورت ہوں، میری ضروریات ہیں، پیسے پاس ہوں تو کبھی بازار جاؤں تو اپنے لیے کچھ خریدوں، ضروری چیزیں خرید کر لایا کروں۔ اب میں آپ کے بھائی سے تو یہ سب باتیں نہیں کہہ سکتی۔ کامران کو نہ جانے کیوں ایک چڑ سی تھی نبیلہ سے۔ اس نے غصے میں بولا، نبیلہ دیکھو، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم کو الگ سے دے سکوں، جو چاہیے امی سے کہہ دیا کرنا، وہ لا دیا کریں گی۔ الگ سے خرچے چاہیے اس کو؟ نبیلہ کامران کے پاس بیٹھ گئی۔ کامران، آپ نہ دیں مجھے کچھ، میں آپ کے ساتھ ہی خوش ہوں، بس آپ مجھ سے پیار سے بات کر لیا کریں، مجھے پیار سے آواز دے دیا کریں، میرا نام پیار سے پکارا کریں، قسم خدا کی میں سب کچھ بھول جایا کروں گی، دن بھر کی تھکن، وہ پرانے درد، سب کچھ، بس آپ مجھے محبت سے پکارا کریں۔ کامران نے وقتی طور پر مسکرا کر کہا، تو پیار سے ہی تو رہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ نبیلہ ناز اٹھانے والے لہجے میں بولی، کامران، آپ نہیں نہ کرتے پیار سے بات مجھ سے، لیکن آپ بس غصہ ہی دکھاتے ہیں۔ کامران، یہ دیکھیں کہ میری برتھ ڈے تھی، میں نے آپ کا نام اپنے ہاتھ میں مہندی سے لکھا ہے۔ کامران جیسے بس بیزار سا ہو رہا تھا۔ اس کی باتوں سے نبیلہ پیار سے باتیں کر رہی تھی کامران سے، لیکن کامران دل ہی دل میں بول رہا تھا، کیا پاگل پلے پڑ گئی ہے میرے، اس کو کیا کہوں، میں نہ جانے کیوں بے رخی کرتا تھا۔
वहाँ उन्होंने नया घर बनाना था। गांव के लोग थे। कमरान ने नबीला से कहा, नबीला आज रात ईंटें आ जाएंगी, तुम हमारी मदद करना, ईंटें घर में फेंकनी हैं। नबीला ने दिन भर घर के काम किए, फिर रात को वो ईंटें उठा उठा कर घर में फेंकने लगी। रात के 3 बज गए थे। काम खत्म हुआ। उसका जिस्म दर्द और थकन से बेजान सा हो रहा था। कमरान लेट गया। नबीला पास गई। कमरान प्लीज़ मेरा सर दबा देना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कमरान ने करवट बदली। यार जाओ पैनाडोल खा लो, मुझसे दबाया नहीं जाता। वो बिस्तर पर लेट गई। न जाने क्यों आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो रही थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था। वो मुंह पे हाथ रखकर सांस रोकने की कोशिश कर रही थी। कमरान पास सोया हुआ था। वो दर्द से सो न सकी। फजर की अजान होने लगी कि उसकी आंख लग गई। सोई ही थी कि सास गालियां दे रही थी, मैडम सोई हुई है, शर्म ही नहीं है, टाइम देखो। कमरान भी बरहम। वो उठी। कमरान गुस्से में था। नबीला शर्म है तुमको, टाइम देखो, अम्मी खुद नाश्ता बना रही हैं, तैयारी। आँख ही नहीं खुलती। नबीला क्या कहती, जबकि अब कमरान को फ़र्क ही नहीं पड़ता था। नबीला मर रही हो या किसी दर्द में हो। वो खामोश हुई किचन में चली गई। सारा काम किया। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। उसने किसी से कुछ न कहा। शादी को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन औलाद नहीं थी। इन 3 सालों में कोई ऐसी सांस नहीं थी जब कभी सुकून पाया हो। नए घर का काम शुरू किया। वो मज़दूरों की तरह काम करने लगी। दिन भर सबके लिए खाना बनाती, फिर कभी ईंटें उठा कर देती तो कभी मिट्टी उठा रही होती। 4 महीने उसने मजदूरी की। घर तैयार हुआ। कामरान के साथ रहते हुए वो कामरान से दूर थी। कामरान उससे दूर रहने लगा। दिन की दूरी से रातों की दूरियां भी बढ़ने लगीं। औलाद ना होने के ताने देने लगे। एक डर सा था, उसे सताने लगा। कामरान तो पहले ही उसे दुख देता था, लेकिन अब औलाद ना होने के ताने। इन दिनों कहीं उससे छुपकर कमरान की दूसरी शादी की बातें होने लगीं। वो सबके रवैये समझ तो रही थी, कुछ तो गलत हो रहा था। नबीला एक नौकरानी से बढ़कर कुछ न थी। वो लबों के उसिए बैठी थी। नबीला को एक खौफ था कहीं कामरान मुझे दूर न कर दे, लेकिन जेठानी की छोटी बेटी ने बताया, आंटी नबीला मम्मा कह रही थी कमरान चाचू की शादी करनी है, नई आंटी लेकर आनी है। नबीला समझ चुकी थी कोई क़यामत टूटने वाली है, लेकिन वो खामोश थी। कमरान की कमरे में बैठा चेहरे पे क्रीम लगा रहा था। नबीला पास गई। आजकल बहुत क्रीम लगा रहे हैं, बड़े सोने लग रहे हैं आप। नबीला कामरान के कंधे पे सर रख कर बता रही थी, कामरान आप खुश रहे हमेशा। मैं नमाज़ पढ़कर आपके लिए बहुत दुआएं मांगा करती हूँ, आपकी ज़िंदगी की दुआ मांगती हूँ। आपके साथ ही तो मेरा सब कुछ है। जिसे वो एक दर्द दिल में छुपा कर खुद को समझा रही हो कि कामरान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर वो दिन आ गया। लड़की वाले कामरान के घर आए। सास ने सख्ती से कहा, खाना बनाओ और अपने कमरे में चली जाओ, सामने ना आना। मनहूस वो इतनी बेरुखी समझ रही थी। उसने शादी के बाद एक काम सीख लिया था, दर्द को छुपाना, खामोशी से रोना और अपने पनाह गले किसी को शिकवा ना करना। वो वापस पलट कर देखती तो सतीली माँ थी, जो उसे कबूल वापस बिल्कुल भी ना करती। सामने कमरान की शादी थी, जो कभी भी धक्के देकर निकाल सकता था। कमरान का रिश्ता तय हुआ। कुछ ही दिनों में दूसरी बीवी को ले आए ब्याह कर। जिस कमरे में वो कमरान के साथ रहती थी, आज उस कमरे में कमरान की बाहों में कोई और थी। उसे अलग से एक कमरा दे दिया। वह हसरत भरी निगाह से देखती रहती थी। कमरान अपनी दूसरी बीवी को मरी घुमाने ले गया। वो बहुत खुश था, लेकिन एक दीमक दर्द नबीला को खाए जा रहा था। घर के काम, दिन भर की थकन, रात की तन्हाइयाँ, दर्द, बेपनाह लापरवाही। नई दुल्हन को सब बहुत प्यार करते थे, लेकिन नबीला एक कोने में पड़ी शायद मौत के करीब आ गई थी। और फिर एक रात वो कमरे में सोई थी। शायद आज वो दर्द न बर्दाश्त कर पा रही थी। सर का दर्द शदीद था। वो सर पे दोनों हाथ रखे चीखने लगी। सब अपने कमरों में सो चुके थे। दर्द इतना शदीद था, बर्दाश्त न कर पाई। वो कमरान को आवाज़ें देती रही, लेकिन कामरान दूसरी बीवी की बाहों में सो रहा था। वो ज़मीन पर गिर गई, तड़पने लगी। न जाने कितनी आवाज़ें दी थीं उसने, और आखिर वो सुकून की नींद सो गई। वो दुनिया छोड़ गई। सुबह सास गालियाँ दे रही थी। कमीनी आज भी नहीं उठी। नाश्ता बनाने के लिए कामरान ने आवाज़ दी, अम्मी नबीला को बोलो हमारा नाश्ता कमरे में भेज दे। माँ ने गाली दी, वो मनहूस सोई हुई है अभी तक, सोने दो, आज उसे कोई न जगाए। उसके कमरे में दोपहर का वक्त हो रहा था। सब अपने कामों में मसरूफ़ थे।
लेकिन अभी तक नबीला कमरे से बाहर नहीं आई थी। आखिर सास कमरे में गई, देखा नबीला औंधे मुंह ज़मीन पे पड़ी थी। सास ने शोर मचा दिया, सब इकट्ठे हो गए, देखा वो अकड़ चुकी थी। उसकी लाश को चारपाई पर डाला, उसके आंसू अभी तक आंखों में थे। अचानक से कैसे मर गई। उन लोगों ने उसे दफना दिया, जनाजा हुआ, कोई आंख न रोई। एक दिन उसके कमरे की सफाई करती कमरान की दूसरी बीवी ने देखा कुछ रिपोर्ट और दवाइयाँ थी उसके कमरे में। वो देखकर हैरान हो गई। उसको ब्रेन ट्यूमर था, न जाने कब से वो ये दर्द सह रही थी। एक डायरी भी लिख रही थी, यहाँ वो अपने दर्द लिखा करती थी। उसकी डायरी के कुछ जुमले, कमरान मुझसे रूठा रूठा रहता है, मेरी तरफ देखता ही नहीं। आज मैंने सारा दिन मजदूरी की, कमरान ने मुझे ठंडा पानी पिलाया, मैं बहुत खुश हूँ। कमरान कहता है मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे दूर रहता है। आज मैं उसके लिए तैयार हुई थी, खुद को संवारा था, लेकिन पागल ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। फिर मैं नाराज़ भी नहीं हुई। वो बहुत डांटता है, कुछ कहूँ तो मुझे जानलेवा बीमारी है, लेकिन मैं कामरान को नहीं बताऊंगी, वो परेशान हो जाएंगे। हमारा घर बनकर तैयार हो गया। मैंने अपना कमरा बहुत सजाया। कामरान की शादी कर रहे हैं, मुझे घर से निकाला तो कहाँ जाऊंगी। मेरा कसूर क्या है? मेरा तो कोई नहीं, बस नौकरानी बनकर मरने तक यही रहूंगी। कामरान अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करता है। उसे बर्गर ला कर दिया। मैंने कहा मुझे भी ला दो, तो कहता है तुम बर्तन धो जाकर, दिमाग ना ख़राब करो मेरा। भला मैंने बर्गर ही तो मांगा था। आज सुबह से मेरी सांस रुक रही है, ऐसे लग रहा है मेरा वक्त करीब आ गया है। काश कामरान की बाहों में मैं मर सकती, काश कामरान मेरा दर्द समझता, मुझे सीने से लगाता, मैं सुकून से मर तो जाती। कामरान, आप कभी मेरी ये डायरी पढ़ें तो खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार ना ठहराना। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बस नसीब से हार गई हूँ। शायद कि मेरी किस्मत में खुशियाँ नहीं लिखी। और हाँ, पागल, एक बर्गर ही तो था, कंजूस तुम, मुझे ला देते तो क्या हो जाता, डांटने की क्या ज़रूरत थी। अपनी दूसरी बीवी का ख्याल रखना। मैं तो नहीं होंगी, जब आपके यहाँ औलाद हुई ना तो मेरी कब्र पे ज़रूर आना एक बार। तुम्हारी नबीला, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब लिखा भी नहीं जा रहा कामरान। दिल चाह रहा है आपके पास आ जाऊँ, लेकिन के बाद सब कुछ अधूरा रह गया। नबीला खामोशी से मर गई। कामरान डायरी पढ़कर बहुत रोया, लेकिन अब रोने का क्या फ़ायदा था, वो बेचारी न जाने कितना रोई थी। उसकी कब्र पे कदमों की तरफ बैठकर माफ़ी मांगने लगा, लेकिन अब माफ़ी मांगता या कुछ भी करता, वो कहाँ लौट कर आने वाली थी। ऐसे न जाने कितनी नबीला आज भी हैं जो अपने हम सफ़र की बेरुखी पे जी रही हैं, जो दर्द सहती हैं, शिकवा नहीं करती।